Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Xolos Saralbayev. Bugun savolomizda Xudoga qalasa sizlar bilan komponentlar haqida so'zlaymiz. Ya'ni React'da o'zi komponent degan tushunib bor. React'ning tekarg'i преимуществолarining biri so'ning ne ekanligini bugun ko'rib chiqamiz. Xo'p, oldingi saboqda bir saboq, ikki saboq oldin komponentlar haqida bir tushuntirib o'tdim. Ular ne zot, o'zini uchun foydalanamiz. Bu yerda ham hozir qaytadan nega o'tib tushuntirib beraman. Misol uchun o'zimizdan apoyi bir veb-sayt. Website'ning ishini qaraydigan bo'lsak, bizda header bor, footer bor, ham misol uchun o'rtadagi page o'zgarib turadi dedik. Bu yerda misol uchun home komponenti bor, products komponenti bor, about komponenti bor neki. Endi komponent bularning hammasi sol apoyi o'zimizning elementlar. Ya'ni misol uchun keling react.dev saytiga o'tamiz. Kirgan vaqtimizda sayt ochildimi neki real premierda. Shu tarafda header bor, headerning ichida misol uchun logotip bor, search bor, learn, reference qandaydir linklar bor, misol uchun buttonlar bor, ya'ni so buttonlar, so linklar, misol uchun yerdagi buttonlar bo'lishi mumkin, ya'ni tekstlar. Hammasi bizda komponent deb ataladi React'da. Ya'ni hammasi o'zining bo'lik fayllarida turadi. Apoy HTML'dagidek bir HTML faylning ichini taxlab tashlab ketavermaysiz. Xo'p. Ya'ni tekrordan asosiy savol, bu ne uchun bunday? Birinchidan, hammasi bir faylning ichida yozilmaydi, kodlari bo'lak-bo'lak turganligi uchun saytimizning kodi, proyektimizning kodi bizda taxlanib turadi. Ya'ni fayllarga bo'linib, tushunarli o'quvga, o'zgartirishga qulaylik bo'lib turadi. Hop. Ikkinchidan, biz ham misol uchun knopkani learn react degan knopkani bir marta istab qo'yganimizdan keyin uning ichida tekst o'zgartiriladigan qilib turib, bir komponent yaratib qo'yamiz. Ham so buttondan, mana komponentdan bir necha yerda foydalanib ketishimiz mumkin. Misol uchun mana buttondan, misol uchun yana qayerda buttonlarimiz bor. Yerdagi buttonlar ham hammasi bir komponentning ichida turgan bo'lishi mumkin, ham undan qayta-qayta foydalanib atilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu don't repeat yourself degan prinsipga bizga to'g'ri keltiradi. Ya'ni bir komponentni bir marta yaratib qo'yib, keyin bir necha yerda foydalanib ketadi. Hop, endi keling kodga o'taylik. Hop, kodga o'tadigan bo'lsak, ya'ni so birinchi saboqda o'tgan saboqimizda sizlar bilan yaratib qo'ygan proyektimiz hech qanday o'zgarish kiritganim yo'q. Sizga tushunarli bo'lishi uchun ishni kerak miqdorda o'chirsaman. Misol uchun assets degan bizga bakashda kerak emas. Abcss тоже bizga kerak emas. Себебі уже index CSS-ning o'zi yetadi bakashda. App.jsx-ning ichida import app.css o'chirsangiz kerak. Nega desam, bizda уже app.css degan fayl yo'q. Hozir buni saqlanib qo'yadigan bo'lsam, bu bana error qaytaradi. Sen yo'q narsani import qilyapsan deganda. Import deganimiz bu qandaydir narsani referensini jalg'ab, ya'ni bir faylni o'zimizga olib kelib qo'yibmiz. U haqida so'zlaymiz orqaga. O'shiraman. Apoya bir komponent qoldi. App komponent biz bilamiz. Tekarg'i faylimiz main.jsx fayl bo'lsa, tekarg'i ata komponentimiz bu app.jsx komponenti. Ne uchun JSX deganimiz ne? JSX bu eng birinchi marta Meta, ya'ni Facebook tarafidan React uchun yaratilgan sintaksis. Ya'ni misol uchun qaraydigan bo'lsak, bu yerda apoya function bo'lsa, bizga return qilyapti. Zatda HTML elementi. Zat aytayotganimiz bu ne zat? Bu React fragment deb ataladi. Misol uchun komponent haqida aslida so'zlashib boshlaymiz, shu yerda buni ham tushuntirib o'taman. Xo'p, appning o'zi ham bizda bir komponent bo'lsa bo'ladi, biroq tushunarli bo'lishi uchun keyin mana yerdan src-ning ichidan components deb papka yarataman. Uning ichidan fayl yarataman. Misol uchun button.js desak ham bo'ladi, jsx desak ham bo'ladi. Endi React'da sevayotganimiz hisob qilgan holda jsx deb ketaveramiz. Bu VS Code tarafidan ham bizga qandaydir yengillik beriladi shunda. Podskaska degandek. Endi komponent qilib yaratiladi. Keling, undan burun biz o'zimizning proyektimizni ishga tushirib qo'yaylik. npm run dev qandaydir ошибка qilmoqligi uchun sudo'ni qo'shib qo'yaman. Siz qo'shmasangiz ham bo'ladi. Xo'p, ne yaratildi? To есть proyektga tushdi. Browserda ochib olaman. Suv o'tgan savatda qaytib turgan bo'lsa, сөйтib turibdi. Ketib olaman qitay. Ну, yaxshi turaversin. Xo'p, yaratib oldik. Endi o'zimizdan keyin komponentimizni yarataylik. Komponentlar bu bir funksiya, ya'ni qandaydir element, HTML element, React node qaytaradigan, HTML element qaytaradigan zatiga funksiya ekan.
function açaman. Hem komponentler обязательно бұл required нәрсе үлкен әріппен жазылу керек. Мысал үшін button неке болды. Hem ашаман и мысал үшін неке. Function келіп түсті. Енді бізде function'да не қылуымыз керек? Function бізге return қылу керек қандайдыр element. Мысал үшін button қайтарып тұрды, click me деген ішінде тексті бар. Hem bize енді бұл function'ды, яғни бұл компонентті қайдадыр пайдалануымыз үшін не қылуымыз керек оны? Басқа файлдан тұрып импорт қылуымыз үшін экспорт қылуымыз керек болады. Егер JavaScript сабақтарының ішінде импорт экспорт бойынша сабақ болу керек, жоқ болатын болса, егер қосып қоямын, бұл онда қиын нәрсе емес. Мысалы үшін, недегі нәрсені, мына файлдағы нәрсені, function болуы мүмкін, өзгеруші болуы мүмкін. Мына файлда, яғни басқа файлдан тұрып пайдалануымыз үшін оны импорт экспорт қылуымыз керек болады. Экспорт деймен, экспорт қылудағы екі түрі бар, default export һәм named export. Default export деген осы. Export default button. Яғни бір файлдың ішінде бір ғана элементті default export қылуымыз мүмкін. Парқларын қазір түсіндіріп өтемін. Save қыламын, сақтан етемін. Ctrl плюс S, енді оны білетін шығарсыз, код жазып жүргеннен кейін. App.js'ке өтемін. Енді сол buttonды пайдалану үшін import button from components деген баттың ішіндегі button'нан. Біздегі JSX-ті жазу шарт емес. Өзі біледі ол JSX екен. Хоп. Button'ды енді неде пайдалану мүмкін. Енді өші саймын. Ашамын. Уже button'ды пайдалану үшін просто так сондай шақырып қоямын неге. Пока что сондай шақырып қоямын. Саған етемін. Просто өтемін. Click me деген зат кеп түсті. Кейін бердік стильдерде, мына пәтте стильдерде өші сайын. Индекс SS'дегі хоп. Margin 0 padding 0 box sizing border box font family system UI неке. Қараймыз неке, click me. Просто қойып button кеп түсті. Енді мен бұл компонентті алып тұрып любой жерде һәм қайта шақыруым мүмкін. Қарайтын болсақ, click me. Зор, жеп. Компонент дегеннің тек арда түсінігі сол. Енді жаңағы тема қайтамын, яғни импорт экспорт темасы. Қарайтын болсақ, яқпетте просто экспорт қылуатпан, неке? Һәм сол нәрсені алып тұрып, яқта импорт қылуатпан. Бұл default экспорт болады қазір. Default экспорт һәм default импорт. Хоп, егер мен мысалы үшін named экспорт көрсететін болсам, экспорт константа. Мысалы үшін қандайдыр өзгеруші жаратамын. Full name. Дейм, мысалы үшін class albay. Экспорт болды. Апай өзгеруші константа full name тең string қандайдыр. Экспорт қылдым, default деген ключевой сөз жоқ. Не үшін? Біріншіден мен оны бере алмаймын, екіншіден мен named экспортты түсіндіріп атқан керек. Не үшін бере алмаймын? Себебі менде уже бұл файлдың ішінде бір экспорт, default экспорт қылынып болды. Яғни default экспорт бір файлдың ішінде бір мәрте ғана не болады екен? Default экспорт болады екен. Енді фарқы болса, мен мысалы үшін мен components button файлының ішінен named экспорт қылынған нәрсені curly brace, яғни фигурная скобканың ішінен алуым керек болады. Button'ды бұндай ала алмаймын. Ол маған ошибка айтады. Save қылсам, уже маған ошибка айтты. Консольға өтемін. Syntax error. The requested module button JSX provided an export name button. Яғни бердегі button сенде default export болған, ал named export болмаған. Сен оны named import қылып атсың деп атыр. Соның үшін мен curly brace'нен өшіп саймын һәм затты мен named import қылуым керек. Named export болған full name'ді неке. Яғни нені мысалы үшін console.log full name шығарпаймын. Енді бізде істеді. Яғни export import дегеніміз сол. Ал компонент түсінігіне қайтатын болсақ, компонент онда қиын нәрсе емес, жаңа көрсеткенімдей просто бір элемент, типа HTML элементке ұқсаған болып істейді бұлан. Неке? HTML ұқсап шақырып қойыппыз. Типа қазір тақ қылып қойыппан, бұны жұп қылып шақырсақ болады. Ешқандай фарқы жоқ. Істей береді. Енді кәлің.
Өзін давам етейік. Мысалы үшін мен button деген элемент жараттым. Оған мысалы үшін қандай да стиль берген болуы мүмкін. Компоненттің ішінде екен button.css файлын жаратамын. Енді оны импорт қылуым керек. Импорт. Ешқандай ат беруім керек емес. Просто stringнің ішінде button.css. Как ана SAS деген болатын еді. SAS-та импорт қылатын еді ғой. Тап сондай. Импорт қылып қоямын. Һәм класс беремін. Уже bu yerде элементтерге класс емес, класс name беріледі. Неге десем, бұл уже React. Біз React үйренеміз. Не үшін класс name'ға өзгерген? Себебі JavaScript'ің өзінде класс деген нәрсе бар. Класс деген түсінік бар. Мысалы үшін класс, user сондай. Біздердің React проектіміздің коды, мысалы үшін көп файлдар болуы мүмкін ғой. Әммесі бір файлға сжаты болады егер build болған уақытында. Сол кезде мынердегі класспенен, мына класс болса, жаңағы JavaScript'те класс екеуі келісе алмай қалмауы үшін бұл класс name'ға өзгерген. Давам етеміз. btn деймін, btn. Button CSS көпті .btn, pad деймін мысалы үшін 10 пиксель, 24 пиксель, border radius мысалы үшін 4 пиксель. Енді капилотқа қойып беремін қалған жағын. Неге сен бәрібір уақыт. Background color мысалы үшін color white. Неге? Border none. Outline. Неге? Мысалы үшін де енді. Хоп, давам етеміз. Мысалы үшін менде click me деген текст тұрды. Мен қалай оны өзгертуім мүмкін? Яғни бұл динамик болу керек қой негізінен алып қарағанда. Мысалы үшін біздер API мынандай button шақырған уақытымызда, HTML-дағы button шақырған уақытымызда ішіне қалай нәрсені жазсам, бұл неге келіп түседі, иә? Мысалы үшін мен оны салам дүние деп өзгертсем, неге салам дүние болу керек? Енді неге біздерде бұл істемейді? Мысалы үшін келіп тұрып, неге hello world десем, неге бұл өзгермей жатырды? Неге сен бізде оны компонентке айтпадық әлі? Сен мына ортасына келген child'ты, яғни мысалы үшін ата-анасы болатын болса, ортасындағы child болмай ма? Сол child'ты мына жерге келіп қой деген жоқ. Айтуымыз керек соны. Оның үшін бізге props деген нәрсе жәрдем береді. Props бұл мысалы үшін API өзіміздің жаңағы buttonға қайтамыз. Buttonға мен мысалы үшін class name берсем, бұл атрибут есептелінеді. HTML сабақтарымызда баяғыда көрдік. Бұл атрибут есептелінеді һәм бұл оның значениесі есептелінеді. Ал мен button компонентке егер мысалы үшін қандайдыр ID деп тұрып btn деп беретін болсам, бұл атрибут болмайды уже. Бұл зат болады, props болады. Яғни уже мен props арқылы мына ата элементтен obj бізде ата элемент болатын болса, оның баласы button болмай ма? Сол бала элементке мағлұмат беріп жатқан. Мағлұматты мен неғпеттен, яғни button бала элементтен тұрып түсіп алуым мүмкін. Ол props деген объектке келіп түседі. Неде объект бар? Кейін объектті көреміз. Объекттен зат бар. console.log props деймін. Props. Біз бұяға ID беріп жібердік. Бұяға props беріп жібердік. Props'ты қабылдап жатырмыз. Мен қараймын. Мен қарайтын болсақ, консолда ID btn деген зат келіп түсті. Яғни мен ата компоненттен button компонентін шақырып жатқан уақытымда оған атрибутқа ұқсаған сөйтіп беріп жібердім мағлұматты. Һәм мағлұмат мынаға объект көрінісінде key һәм value болып келіп түсті. Мұнда бұл қиын нәрсе емес. Енді мен мына click me-ді өзгертуім үшін, яғни мысалы үшін мына ортаға келіп түскен нәрсе z деп аталады деп ойлауыңыз мүмкін. Яғни мен мысалы үшін ID деп қойыппын. Егер класс беретін болсам, мысалы үшін класс name btn primary деп беретін болсам, не келіп түсе беретін ке? ID btn class name btn primary. Бұл HTML-дегі атрибутлармен бірдей болу шарт емес. Мен қалаған зат беріп жібере аламын. Мысалы үшін color type. Мысалы үшін primary болсын. Бұның өзім ұяттан ойлап тұрмын. Қарайтын болсақ, бұл мынаяқтағы пропсқа мынандай болып келіп түсе беретін ке? Color type btn primary. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді біздер егер buttonның ішіне click me-ді беріп жіберетін болсақ, ямасы екен hello world беріп жіберетін болсақ, бұл қандай атамамен барып түседі деп ойлайсыз?
Бұл children деген атаумен барып түседі. Яғни мінекей объект келіп түсті, объекттің ішінде children бар, childrenнің ішінде hello world деген зат келіп түсті. Бұл мына ортадағы нәрсе. Енді мен мына компоненттегі ішіне беріп жүрген нәрсені сол компоненттің ішінен тұрып алуым мүмкін пропстың ішінен. Келin мынаны өшіремін. Пропстың ішінен зат бар еді, children бар, өшіремін, ашамын, пропстың ішіндегі children'ді мінеге жазып қоямын. Қарайтын болсақ, мінеге hello world келіп түсті. Енді мен бұны мына беттен тұрып, яғни компонентті шақырып жатқан уақытында click me деп қоюым мүмкін. Енді бізде универсалный компонент не қылды? Жаратылды. Мысалы үшін мен button деген элементті алып төменге тастап, ішіне login опять-таки login дейін, нерге register дейін. Қарайтын болсақ, бізде екі кнопка келіп түсті. Екеуінің текстлері әртүрлі, стильдері бірдей. Негізінен ол бір компонент негізінен алып қарағанда. Яғни props дегеніміз сол. Мысалы үшін мен нерде props'тар жүдем көп болуы мүмкін, props'ты алып тұрып, нерге curly brace ашып тұрып, props деп беріп қоюым мүмкін. Яғни props'тан не зат келсе мына жерге беріп қой деп беріп қоюым мүмкін. Қарайтын болсақ, color type деген нәрсе бізде жоқ деп отырды. Келін яқпетте color type істеймін. Яғни пока что бұл нәрсе бізге керек емес. Алдағы сабақтарда көрсетемін. Мысалы үшін енді қараң, бізге class name деп түсіп отырды. Мен яқпетте классқа btn беріп қойып кейін props'тағы හැме нәрсені неге әкеп төктім. Оның ішінде таза class name бар еді. Енді мен қарайтын болсам, оның class name'і қандай болды? Уже классы btn primary'ге өзгеріп кетті. Соның үшін біздегі стильдер істемей қалды. Мен бұл жердегі class name'ді өшіріп тастауым керек. Яғни апай, пока что аңсат қылып түсіндіріп тұрмын. Ертең қалайынша қосымша класс қосу, қалайынша мысалы үшін алдың класспен таза классты біріктіру, қалайынша ref беру деген сәт көріп шығамыз. Пока что осының өзін көре бер. Енді мына жерге қайтамыз, React fragment дегеніміз не? Яғни бұл зат өзі. Бізде бір қағида бар, алтын қағида. Бір компонент, тек қана бір элементті, бір HTML элементті return қылып беру керек болады. Вот. Сол нәрсе уже міне дейміз деп отырмын. Мен мысалы үшін мынаны алып тастайтын болсам, һәм екі баттында return қылатын болсам, маған не қылады? Үлкен болып ошибка қайтарады. Яғни JSX компонент бір ғана родительский элементті return қылып беру керек, қалғандықтарды соның ішіне салып жібере бер деп атапты. Егер мен мысалы үшін div дейтін болсам, яғни divдің ішіне салып жіберуім мүмкін ғой деп ойлауыңыз мүмкін. Да, дұрыс, көп жерде бұны пайдаланады, бірақ мен егерде app компонентті үлкен ата элементіне ие болмаулығын қалесем, просто фрагменттен пайдаланамын. Егер divге салып жіберсем, мен есат өзгермейді. Қараймын, уже мысалы үшін екеуі бір divге оралған, бір div. Жаңағы беріп жүрген div. Егер мен divді өшіп тастап, оны фрагмент беретін болсам, ошибка қайтармайды. Сонымен біргелікте root келіп түсіп жатыр. Root'ның ішінде екі button келіп түсіп жатыр. Ешқандай ата элементке орамай салып жібере жатырмын. Хоп, button, то есть компонент һәм props хақында бүгінгі сабағымыз сол еді. Қысқаша болды. Сабақта қысқа болады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Егер қандай да сұрауларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, комментарийға ямаса группаға жазып қалдыруыңыз мүмкін. Сіздермен болған Ықылас Аралбаев. Кейінгі сабақтарда көріскенше сау саламат болыңыз.